विलास बलित कियाद भूत भाव विलास बलित की आरती चैतन्य चरित की आरती चैतन्य चरित की आदि उत्तम भाग्यत चरित गुणराजी उत्तम भाग्यत चरित गुणराजी वृंदावन रति मंगल भाजी वृंदावन रति मंगल भाजी शोभन छंद सुभाष गुणित थी आरती जय कान्हा चरित की आरती जय कान्हा चरित वाद विवाद विषाद विनाशी अपवाद विवाद विनाश विषाद विनाशी पंचकतत्व महत्व विलासी ब्रज बिहारी वर कीर्ति सहित आरती जय कन्या चरित की आरती जय कन्या चरित की अति पावन गुण गान भरित की आरती जय कन्या चरित की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की सवार सदगुरुदेव भगवान की सवार
सपार्श्व श्रीमन महाप्रभु की जय, सपार्श्व श्री जगन्नाथ प्रभु सुभद्राजियों की जय, सपार्श्व गोविंद भगवान की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, राम वृंदावन की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री जमुनी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदी महारानी की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, गिरिराज महाराज की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ महाराज की जय, पूज्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, समुपस्थित भक्त मंडली की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, चैतन्य चरितामृत सप्ताह यज्ञ की जय, अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल भक्त वत्सल भगवान की। गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वंदे भक्तानि समीसरभुक्तारकन् सद्प्रकाशं सुदच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरोदय पुष्पवंतो चित्रौ संदौ तमनदो यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्यतोऽनुभा यत्मन्तर्जामि पुरुषः इति सस्यांश विभवः षडैश्वर्यजयी पूर्णो ज इह भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णाज्जगति परतत्त्वं परमिह अनर्पितचरिं चिराद करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसं स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित स्वदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसचीनन्दनम्। श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लाद निशक्तिरस्मा दीपत्मनाम विभुपुरादिभीदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चित्कुमब्दं राधा भावोत्तिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नैवास्वादो जीनद्भूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सखञ्जस्यामदनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भवड्य समजनि शुचिगर्भसिन्धौ हरिन्दु सङ्कर्षणकारणतुयसै गर्भदोषै च भयब्धिसै श्रीषष्ठजस्यांशकालः स नित्यानन्दाख्यरामः शरणं ममास्तु। मायातीतव्यापि वैकुण्ठलोके पूर्णैश्वर्यै च चतुर्व्यूहमध्ये रूपं यस्य दभाति सङ्कर्षणाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। माया भर्तजण्डसङ्घस्त्रयाङ्ग शीतिसक्षत्कारणं बुद्धिमध्ये श्रुमानादिदेवस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। दस्यं संसहस्र गर्भदोषाय जन्याभवजं लोकसङ्गतलालं लोकस्रष्टुश्रुतिकद्धाम धातु तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। जस्यां संसपरात्मखिलानां पुष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिसायि शौनि भर्तजत्कुलास्युक्तानन्तस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये।
अद्वैतम हरिणाद्वैतचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारमीशं तमद्वैतचार्यमस्मै महाविष्णुर्जगत्कर्ता मया यशयत्तदः तस्यावतारैवायमद्वैतचार्यो ईश्वर पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां सुरतो बंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्स्वरवस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहन देवी यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिषेभ्यो मान्यो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीपटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीअस्तु नो जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই পরম চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব শ্রোতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ সব শ্রোতা বৈষ্ণবের পাদে মোর করি নমস্কার সর্বে পদ ধুলি দেহ মস্তকে আমার हृदय स्फुरन कराओ जीवाय कहाओ बानी कि कही भाला मंद किछुई न जानी हृदय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की भगवान की जय जय श्री राधे श्याम सर्वज्ञ माधुसमेर परमार्थतम श्री कृष्ण प्रेम संबंध प्रदाता श्रीमन नित्यानंद अभिन्न कलेवर अस्मदीय श्री गुरु पादपद्मे संकातित वोलंटियर दंडवत प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाए समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडली चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर ऊर्जित विद्ये वंदना जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन पास सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल
व्यासं वृन्दावनं नत्वा कृष्णदासकविं तथा गुरुगौरगुणाणां च गौरगाथामदीरयेत्। श्रियतां श्रियतां नित्यं गियतां गियतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ताश्चैतन्यचरितामृतं चैतन्यचरितामृत ग्रंथ महाराज की। भक्तवत्सल भगवान की। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडी भागवती कथा श्रवण महात्मा संबंधी कथा वर्णन करेছে। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदंधकार नाशं विधाहि तदोदयति विवेकः। জীবের যখন ভাগ্যের উদয় হয়, ভাগ্য উদয়েন বহুজন্ম সম অর্জিতেন পুণ্যেন, বহু বহু জন্মের অর্জিত পুণ্য একত্রিত হলে সদ্ভাগ্যের উদয় হয়। তখন কি প্রাপ্ত হয় না সৎসঙ্গ মঞ্চ লাভাতে, সৎসঙ্গ লাভ। প্রথম কথা আগে বলে দিই কতগুলি নিয়ম। সবাই মিলে বসবেন, ব্যাসগদির দিকে চরণ দেখায় কেউ বসবেন না, চরণ গুছিয়ে দেন। কারণ ভাগবত আমাদের আরাধ্য চৈতন্য চরিতামৃত আরাধ্য বস্তু, এই দিকে চরণ দেখে বসবেন, অপরাধ হবে। চৈতন্য চরিতামৃত কেমন বস্তু? যদ্যপি আমাদের সম্মুখে तीन पुरुषोत्तम, तीन चंद्र। अच्छा, একটু আগে আমাকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে আপনি বলেছিলেন। আচ্ছা, আমাদের চন্দ্র কয়টি? আমি ওই রাজ্যে যাব না যে রাজ্যে হয়তো আপনার কেউ কেউ অত্যন্ত তত্ত্ববিদ যারা আছেন এর ভিতরে তেনারা চলে গেছেন, চন্দ্র কয়টি প্রশ্ন করা মাত্রই ওখানে পৌঁছে গেছেন। হয়তো ওখানে যাচ্ছি না। দেখেন, জগতে চন্দ্র একটি, কিন্তু তিন পুরুষোত্তম। এক হলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম, আর এক লীলা পুরুষোত্তম, আর এক প্রেম পুরুষোত্তম। চন্দ্র তিনটি। মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র, লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্র, প্রেম পুরুষোত্তম গৌরচন্দ্র। তাই না? ত্রেতা যুগে রামলীলা হয়েছে। যদি শ্রীমদ্ ভাগবত অনুসারে দেখা যায়, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ 12 স্কন্ধ, যার মধ্যে 335টি অধ্যায়, 18,000 শ্লোক পরিপূর্ণ। ভাগবত সপ্তাহ 7 দিন হয়, যেখানে 12টি স্কন্ধ। সেই তুলনায় রামায়ণ যদি দেখি মাত্র 7 কাণ্ড রামায়ণ, কম হওয়া উচিত। কিন্তু রাম কথা যখন হয় না, নবরাত্র হয়, 9 দিন ধরে হয়। অথচ শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত বর্ণনে আমরা দেখতে পাই, নবম স্কন্ধে গিয়ে শ্রীল পূজ্য শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ
পরীক্ষিত মহারাজকে মাত্র 2টি অধ্যায় রামায়ণ শ্রবণ করিয়েছেন, মাত্র 2টি অধ্যায়। যে কথা 9 দিন ধরে হয় সে কথা 2 দিনে কি করে পুরা করে দিল। আর যদি এত সংক্ষিপ্ত করার ছিল তাহলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, না দিলেই পারতেন। কারণ রামায়ণ তো সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছেই পৃথক রূপে। আর যদি দিলেন তো সংক্ষিপ্ত রূপে ওইটুকু কেনই বা দিলেন না? ওখানে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, আবশ্যকতা ছিল। কারণ রামচন্দ্র যিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিলেন, যদি আমাদের জ্ঞানরূপী দৃষ্টিতে মর্যাদারূপী কাজল না লাগানো যায় অঞ্জন, যথা উদ্ধবজি পণ্ডিত ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন, যিনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন, অথচ তাকে বৃন্দাবন পাঠানোর কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? গোপীগণকে উপদেশ দেওয়ার জন্য? গোপীগণের প্রেমরূপী অঞ্জন যদি উদ্ধবজির জ্ঞানরূপী নেত্রে না লাগানো যায় তো এই জ্ঞান বিশুদ্ধ হবে না, নির্মল হবে না। ওই জ্ঞান খণ্ডিত জ্ঞান থেকে যাবে, পরিপূর্ণ জ্ঞান হবে না। যথা গোপী প্রেমরূপী অঞ্জন উদ্ধবজির জ্ঞানরূপী নেত্রে লাগিয়ে তার জ্ঞানটিকে বিশুদ্ধ করে দিলেন, ঠিক সেই প্রকার শ্রীমদ্ ভাগবত কথা এই প্রকার বস্তু। শ্রী রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম যদি হন তো কৃষ্ণচন্দ্র কি অমর্যাদা পুরুষোত্তম? তা তো নয়। রামচন্দ্রের লীলা অত্যন্ত পবিত্র লীলা, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের লীলা অত্যন্ত পবিত্র হয়ে থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় লীলা। আচ্ছা, একটা কথা মাঝখানে মনে পড়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আজ্ঞা দিয়েছেন হিন্দিতে বলতে, আপনাদের কোনো সমস্যা নেই তো? বলুন। সবাই বলছে বাংলায় বলতে। देखिए, जिन्होंने वरण करके व्यासगदी पर बिठाए हैं उनकी आज्ञा के बिना मैं तो चल ही नहीं सकता। वो तो मेरे सारथी हैं, जहां ले जाएंगे मुझे वहीं जाना है। अब उनके पास आप सब कहिए मैं क्या करूं, मुझे तो चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है ना? स्वामी जी सबको समझ में नहीं आता होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इनके कहना है कि पहले दिन जरा हिंदी में हो जाए, आदेश है उनकी। तो देखिए, रामचंद्र जी की जो लीला है अत्यंत पवित्र लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। पर हमारी कृष्णचंद्र कृष्ण कन्हैया की जो लीला है ना, ये महायोगेश्वरेश्वर की लीला है। अत्यंत परम पवित्र होते हुए भी वैचित्रमय लीला है। इसीलिए उस विचित्रता को समझने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, और मर्यादा रूपी अंजन जब तक आंखों में न लगे तब तक उस पवित्र और वैचित्रमय लीला को समझना अत्यंत कठिनाई है। परीक्षित जैसे श्रोता हम तो नहीं है ना। हम जो श्रोता है, क्या परीक्षित जैसे श्रोता हूं हम सब? नहीं हो ना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिए कि जो धर्म की संस्थापन करने वाले हैं वो वस्त्रहरण लीला के माध्यम से अधर्म की संस्थापन कैसे किए? ये परीक्षित के मन के प्रश्न है। सोचिए एक बात, जो परीक्षित जन्म से पहले 7 महीने में मातृगर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया, क्या उनके मन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं? कभी कभी नहीं। हम जैसे कलियुगी जीव हैं, हमारे लिए उन्होंने प्रश्न करके रखे हैं कि ये प्रश्न आगे आ सकता है उनके मन में, उन्हीं का समाधान करके चले गए। तो उसी प्रकार प्रश्न हमारे मन में
न आ जाए, कहीं रासलीला को कामलीला समझ न बैठे। इसीलिए कृष्ण लीला श्रवण से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की लीला को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने 2 अध्याय में भागवत जी में वर्णन कर दिया। अब आगे चलकर देखिए, गीता, श्रीमद् भगवत गीता ऐसी एक वस्तु है जो भारतवर्ष की आर्यावर्त भूमि की प्राण है ना। आज भी अदालत में गीता को हाथ में रखकर शपथ किया जाता है, जो कहूंगा सच के सिवाय झूठ नहीं कहूंगा, है ना। और जिसके लिए वर्णन किया गया श्रीमद् भगवत गीता के लिए, उसको वर्णन करने वाला कौन है? गीता वर्णन किसने किए हैं? स्वयं भगवान ने किए हैं। श्रीमद् भगवत गीता को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किए हैं। तो एक बात सोचिए, जो भगवान स्वयं जिस वस्तु को वर्णन किए, फिर कहां से लाए? न सर्वो उपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद है वो गैया है। और दोहन कौन कर रहे हैं? दुग्धा गोपाल नंदना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको दोहन कर रहे हैं। पीने वाला कौन है? पार्थो वत्स, स्वयं अर्जुन उसको पान कर रहे हैं। और कौन सी वस्तु? ना दुग्धम गीता अमृतम महद, गीता रूपी अमृत दुग्ध को दोहन कर रहे हैं और अर्जुन जी पान कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत का क्या बता रहे हैं, देखिए। कृष्ण कृपालु अर्जुन रे लक्ष्य करिया जगतेरे राखियाछे उपदेश दिया। कृष्ण कैसे हैं? परम दयालु है, परम कृपालु है। अर्जुन को माध्यम करके पूरे जगत के लिए उपदेशित किए हैं गीता को। पर गीता में एक वस्तु ध्यान दीजिएगा, जिस समय अर्जुन को गीता सुनाए उस समय अर्जुन की स्थिति कैसी थी? कोई व्यक्ति शोक में आ जाए, इतने शोक उनके हो, उनके माता पिता भाई बंधु संसार परिजन सब कुछ विनाश होने वाला है, मरने वाले हैं, सब मरने के लिए सामने खड़े हो गए, और उसके मन में इतने विरह, इतने शोक ताप में वो डूब गए कि धनुष बाण उठाने की काबिल नहीं रहे, है ना। शक्ति नहीं है उठाने की धनुष बाण। उसी अवस्था में, और अवस्था कैसी है? 18 अक्षयिणी सेना खड़े हैं, इधर 7 अक्षयिणी, उधर 11 अक्षयिणी, आमने सामने सारे योद्धा खड़े हैं, धनुष बाण हाथ में लेकर सुलज्जित। भेरी तूड़ी आना गोमुख शंख सब कुछ बच चुका है, सिर्फ एक शब्द बाकी है, आक्रमण। इतना कहना बाकी है, कहे तो लड़ाई प्रारंभ हो जाए। इस अवस्था में अर्जुन बता रहे हैं कि केशव युद्ध में नहीं कर सकता, धनुष छोड़ दिया। अब सोचिए, उसी स्थिति में गीता को समझाया जाए तो क्या हमारे ब्रेन में घुसेगा, वो प्रवेश करेगा? हम लेने में सक्षम हैं? पर अर्जुन के मन में इस बात को जगाए तो प्रभु हमारी कृष्णचंद्र भगवान कैसे हैं, वो गुरु कैसे हैं और शिष्य कैसा है, ये सोचना चाहिए। उस परिस्थिति में 18 अध्याय गीता को श्रवण करवाई, जो 17 अध्याय गीता, क्योंकि एक अध्याय तो अर्जुन के आंखों की जल है, केवल रोते रहे पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में जाकर वर्णन किए। अच्छा, गीता किसने बताए, वर्णन किसने किए? बताओ ना, आप सब गीता पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है? আচ্ছা, আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? কয়জন বুঝতে পারছেন হাত তোলেন তো দেখি।
যারা বুঝতে পারছেন হাত তোলেন। কি গো মা, কি করবো? হাত কারো ওঠে না, একজন না দুজন হাত উঠিয়েছে। হাত ফুটো মানে যদি বাংলায় বলতে বলেন তাহলে আমি বাংলায় বলবো। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি। একটি জিনিস বিচার করেন, ভগবান, আচ্ছা গীতা তাহলে কে বলেছেন? ভগবান বলেছেন। বাস্তব ঠিক তো? আর আমি যদি বলি না ভগবান বলেন নাই, এটা তো ব্যতিরেক হবে। দেখেন, ভগবান বলেছেন, কিন্তু গীতায় একটি শ্লোক বলেছেন, কৃষ্ণং বন্দে জগৎগুরু, বলেছেন না বলেন না? বসুদেব সুতং দেবম কংসচানুরবর্ধনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগৎগুরু, বলেছেন না? কেন বললেন কৃষ্ণকে জগৎগুরু? এক তো কৃষ্ণ জগৎগুরু, এ সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটি কথা লুকিয়ে আছে। অর্জুন ভগবানের মুখ থেকে গীতা শোনেন নাই। কারণ অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে বর্ণন করার পরে শ্রীকৃষ্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন, হে অর্জুন, ক্লৈবম মাস্মগ মহাপার্থ নৈতদ্যুপবদ্ধতে শৌদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যম ত্যক্তোদ্দেষ্ট পরন্তপ। হে অর্জুন, এই ক্লীবতা, এই প্রকার দুর্বুদ্ধি, কি মৃত্যু সময়ে ধনুষ্বাণ ত্যাগ করে দিয়ে তুমি চলে যাবে, এ বুদ্ধি কোথা থেকে এলো? এই শিথিলতা, ক্লীবতা তোমার ভিতরে সৃষ্টি হলো কি করে? একে পরিত্যাগ করো, ধরো ধনুষ্বাণ, উঠে যুদ্ধ করো। অর্জুন বলেছেন বড় সুন্দর করে, কার্পণ্য দোষ অপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বম ধর্ম সম্মূঢ় চেতা যৎসেতদ ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তে হম সাধিমাম তম প্রপন্যম। হে অর্জুন, কি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, হে কেশব, হে গোবিন্দ, আমার চিত্তটি কৃপণতা দোষে গ্রস্ত, কার্পণ্য দোষ, অপহত স্বভাব, আমার স্বভাবটাও অপহত, নষ্ট হতে বসেছে। আমি ধর্ম সম্পূর্ণ অবস্থায়, কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পড়ে গেছি। কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, কোনটা করণীয়, কোনটা অকরণীয়, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি তো ধর্মের স্বরূপ, কৃপা করে আমাকে পথ দেখান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কেন বলবো? আর আমার কথা তোমার কাজ করবে কেন? অর্জুন কি বলেছেন? শিষ্যস্তে অহম, হে কেশব, আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমার গুরুদেব। সাধি মামতাম প্রবর্ণ্যম, আমি তোমার চরণে শরণাগত, শরণাপন্ন, আমি নিজেকে তোমার চরণে সমর্পিত করে দিলাম, তুমি আমাকে পথ দেখাও। এই জন্য দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই দেহ কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ। অতএব অর্জুন গুরুরূপে বরণ করলেন কৃষ্ণকে। তদনন্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মুখ খুললেন। অতএব দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে 17 অধ্যায় গীতা শ্রীকৃষ্ণ বর্ণন করেছেন। এখন প্রশ্ন, যদি শ্রীকৃষ্ণ গীতা উপদেশ করলেন গুরুরূপে, 17টি অধ্যায় দিলেন, এই 17টি অধ্যায়ে কি কি যোগ দেওয়া আছে? প্রথমে দিলেন সাংখ্য যোগ দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এরপরে পরপর দিয়েছেন কর্মযোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, পরখানে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, ইতি ইতি করে 18 অধ্যায়ে গিয়ে মুখ্য যোগ দিয়ে দিলেন, তাই তো? মোট 18টি অধ্যায়ে 18টি যোগ দিয়ে দিয়েছেন। যোগ শব্দের অর্থে ভাগবতে বলছেন যোগ শব্দে,
तस्माद् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत् जेन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत् যে কোনো প্রকারে মনটি গোবিন্দের চরণে জুড়ে দেওয়ার নাম যোগ। যে কোনো প্রকারে মনটি গোবিন্দের চরণে জুড়ে দেওয়ার নাম যোগ। অতএব তসমাৎ কেনাপ্যুপায়ে, তাহলে অর্জুনকে যখন সাংখ্যযোগ দিলেন, সাংখ্যযোগকে তিনি জুড়ে দিতে পারতেন। মন যদি জুড়ে যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এর কর্মযোগ বলার কি দরকার ছিল? যদি কর্মযোগ বললেন তাতেই মন জুড়ে যেত, কর্ম সন্ন্যাস বলার কি দরকার ছিল? যদি কর্ম সন্ন্যাস বললেন তাতেই মন জুড়ে যেত। আবার বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, কখন ভক্তি যোগ, একটি একটি করে কেন বললেন? গুণত্রয় বিভাগ যোগ, এতগুলি কেন বললেন? আর যদি বললেন অর্জুনের পরিস্থিতি কি? অর্জুন একটি কথা শেষে বলছেন, হে কেশব, তুমি আমাকে কখন জ্ঞান বড় বলো, কখন ভক্তি বড় বলো, কখন কর্ম বড় বলো, কখন কোনটি বড় বলো, আমি কোনটি করি কোনটি না করি সিদ্ধান্ত করে উঠতে পারছি না, তাই না? যে কারণে অন্তিম ক্ষেত্রে 18 অধ্যায়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, আমি এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি না, যত প্রকার ধর্ম, এগুলিকে ত্যাগ করে দাও। তো কি করব? মাম একম শরণম ব্রজ, একমাত্র আমার শরণে চলে এসো। অর্জুন বলছেন ধর্ম পরিত্যাগ করে দেব, পাপ হবে না? আমি যখন ধর্ম পরিত্যাগ করব তাতে পাপ হবে না? অহম ত্বম সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দেব। ভয় নেই মা সূচ, চিন্তা করো না। এখানে চাবিকাঠি কি দিলেন? সব ধর্ম পরিত্যাগ করতে বললেন, কিন্তু চাবিকাঠি কি দিলেন? মাম একম শরণম ব্রজ, ত্যাগ করবে বটে কিন্তু একমাত্র আমার শরণে চলে এসো, বাস একটি মাত্র কথা। আচ্ছা বলেন, এতগুলি যে যোগ দিলেন, অর্জুন কি একটাও কোনো প্রতিপালন করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে অভিমন্যু বধের পরে যখন উত্তরা, অভিমন্যু পত্নী উত্তরা বিলাপ করে যখন ক্রন্দন করছে, অর্জুন বলছেন, হে কেশব বলো, আত্মা হলো নৈনম ছিন্দন শস্ত্রাণি নৈনম দহতি পাবক, আত্মাকে ছেড়া যায় না, কাটা যায় না, আত্মার মৃত্যু নেই, বলো, বোঝাও তুমি এখন। শ্রীকৃষ্ণ একবারে চুপ করে গেছেন, কোন শব্দ মুখ থেকে বেরোচ্ছে না। কি জবাব দেবেন ওই সময়? অতএব অর্জুন এখানে সম্পূর্ণ আচরণ করার মতো সময় এখানে নেই। যে কারণে শ্রীকৃষ্ণ শেষে গিয়ে বললেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, পরিত্যাগ করে আমার শরণে চলে এসো, এক কথায় বললেন। কিন্তু দেখেন, যদি এটি বলার ছিল শ্রীকৃষ্ণের, তো প্রথমেই বলে দিতেন। তো এতগুলি ধর্ম বলার কি প্রয়োজন ছিল? কোনো আবশ্যকতা তো ছিল না। আপনি ওখানে বসতেন, সেখানে বসেন। আচ্ছা, এখানে বিচার্য বিষয় না, জগতের নিমিত্ত এই সবগুলি ধর্ম খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। যদি অর্জুনকে এগুলি না বলতেন তাহলে কিন্তু জগৎ জানতে পারতো না, সেই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই 18টি অধ্যায় নয়, এই 18টি ফর্মুলা, নিয়মাবলী। গীতা হলো থিওরিটিক্যাল ফর্মুলা, নিয়মাবলী, আর ভাগবত হলো ধান্য ক্ষেত্র, চাষবাড়ি। যে সমস্ত বীজগুলি আপনারা রান্না করেন না, মায়েরা তো ঘরে রান্না করে, রান্নার নিয়ম নাই, এই তরকারিটা এই ছুঁক পড়বে, ওই তরকারিটা ওইভাবে হবে,
বাবা এখন সব খেতি করো, খেতির কোনো নিয়মাবলী নাই। ওই চাষটা ওইভাবে হবে, ওই চাষটা ওইভাবে হবে, নিয়ম নেই। প্রতিটা বস্তুর একটা ফর্মুলা আছে, নিয়মাবলী আছে। ঠিক সেই প্রকার এই ভগবানকে প্রাপ্তি হওয়ার জন্য, মন গোবিন্দের চরণে লাগানোর জন্য। আচ্ছা, একটি কথা বলি, আমরা প্রায় প্রত্যেকে এখানে সবাই দীক্ষিত তো, প্রত্যেক কৃষ্ণ মন্ত্রে প্রায় দীক্ষিত। আরে ভেতরে একটা লাইট দাও না, আমি দেখতে পাই না তো, অন্ধকার হয়ে গেছে। সবাই যদি দীক্ষিত, তাহলে প্রত্যেকে গুরুদেবের কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছেন। সবাই মিলে শৌচ আচার করেন, ব্রত করেন, মালা জপ করেন, তিলক করেন, করেন তো নাকি? প্রত্যেকে কেন করেন? এই এতগুলি করার কি দরকার আছে? যে কোনো একটা করলেই তো হবে, তাই না? আর যদি শাস্ত্রানুসার দেখি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, অকাম্য, প্রকাম্য, সীতা, প্রসিতা, প্রাপ্তি, এত প্রকার আরো বহু প্রকারের সাধনের রাস্তা আছে। তো এত কিছু সাধনের কি প্রয়োজনীয়তা আছে, কি আবশ্যকতা আছে? নাই, সমস্ত সাধনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। শ্রী কপিল দেবজি মাতা দেবহূতিকে বলছেন, মা তস্মাদ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ। যে কোনো প্রকারে মনটা গোবিন্দের চরণে লাগানোর জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা, সমস্ত ব্যবস্থা। তাই অর্জুনকে যে বললেন জ্ঞান যোগ, জ্ঞানের মাধ্যমে মন জুড়ে দাও। এরপরে বললেন কর্মযোগ, কর্মের মাধ্যমে মন জুড়ে দাও। কর্ম সন্ন্যাস যোগ, কর্ম ত্যাগের মাধ্যমে মন জুড়ে দাও। আদি আদি ভাবে বলেছেন, কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ এই ফসলটা চাষ হতে পারেনি। খালি দেওয়া হয়েছে নিয়মাবলী, ফর্মুলাটা মাত্র। দেখো, শ্রীমদ ভাগবতে এসে চাষ করা হলো। ভাগবতে কোথায় চাষ হলো? অর্জুনকে সাংখ্যযোগ দিয়েছেন না প্রথমে? কপিল দেব মাতা দেবহূতিকে সাংখ্যযোগ প্রদান করলেন, সম্পূর্ণ বিস্তার পূর্বক। সাংখ্যযোগ কেমন ভাগবতে বিস্তার করে দিয়ে দিয়েছে। এখানে চাষ করেছেন, ওখানে বিস্তার করতে পারেন না। যদি বলি ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ কি প্রকার? অম্বরীশ মহারাজ নববিধা ভক্তি নিজে আচরণ করে জগৎকে দেখিয়ে দিলেন। এখানে চাষ করা হয়েছে ভাগবতে। অর্জুনকে বলেছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ। অর্জুন সম্পূর্ণ ওখানে করতে পারেননি। এই সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য কি প্রকার? ভাগবতে গোপীগণ সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আর্য ধর্ম, লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, সংসার ধর্ম, পত্নী ধর্ম, পুত্র ধর্ম, স্বজন বান্ধবের ধর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করে তিলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে কি প্রকার আত্মসমর্পণ করতে হয় তারা আচরণ করে দেখিয়ে দিলেন। চাষ করেনি, ভাগবতে পূর্ণ আচরণ করে চাষ করে দেখিয়ে দিলেন। ভাগবতের চরমতম অবস্থা হলো রাস পঞ্চাধ্যায়, দশম স্কন্ধ। ভাগবতের হৃদয় হলো মুখারবিন্দম দশম প্রফুল্লম। দশম স্কন্ধ ভগবানের মুখারবিন্দ, তার প্রাণ হলো রাস পঞ্চাধ্যায়। আর ওই রাস পঞ্চাধ্যায়ী মহারাসে রাস রসের চরমতম অভিব্যক্তি রাধা গোবিন্দের যে মহারাস। আচ্ছা, যখন মহারাস করেছেন কদাচিৎ গোপীগণকে এবং রাধারানীকে ছেড়ে দিয়ে গোবিন্দ অন্তর্ধান হয়ে গেছিলেন, তাই না? যখন ফিরে এসেছেন তখন সবাই মিলে প্রশ্ন করেছেন, কি হে গোবিন্দ, হে প্রাণ বল্লভ, তুমি আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে কেন? কেন চলে গেলে? তা ওখানে উত্তর তো ওখানেই সুখদেব গোস্বামী দিয়ে দিয়েছেন। তাসাম সৌভাগমদম বিক্ষমানম চ কেশবম প্রসমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরদীয়ত। তাসাম সৌভাগমদম, গোপীগণের হৃদয়ে যে সৌভাগ্য প্রকট রূপী এক পদ জন্মেছিল, আমাদের মতো সৌভাগ্যবতী কেউ নেই। প্রাণ বল্লভ গোবিন্দকে আমরা প্রাণপতি রূপে পেয়ে গেছি। এই যে ভাবনা, এতে পূর্ণতা প্রাপ্তি এসে যায়, আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না।
তাই এদের মনকে, এদের এই সৌভাগ্য প্রকট রূপী মতকে নষ্ট করার জন্য। আর প্রসাদায় কিশোরী জীব শ্রী রাধারানীর মহাভাব স্বরূপিণী রাধারানীর যে প্রেমের চরমতম সীমা, তাকে পুষ্ট করার নিমিত্ত তত্র এব অন্তরধীয়তে, গোবিন্দ ওখানেই অন্তর্ধ্যান হয়ে গেছিলেন, হৃদয়ের মধ্যে অন্তরে প্রবেশ করে গেছিলেন। এ কথায় যাব না কেন, ওখানে অনেক কথা আছে, প্রসঙ্গে আগে আসবে। ওই সময়ে গোবিন্দ বলেছিলেন, হে গোপীগণ, ন পারয়ে হম নিরবদ্ধ সংযুজাম সসাধু কৃতম বিবুধা জুষা পিব যা মা ভজন্তুর জরকে শৃঙ্খলা। হে গোপীগণ, তোমাদের ভজনের অনুরূপ আমি ভজন করতে পারি না। কেন জানো? তোমরা, আমি তোমাদের কাছে একজন, তাই তো? গোবিন্দ তো একজন। এত কোটি গোপী তোমরা, তোমাদের কাছে আমি একা। আমার একার নিমিত্ত তোমরা এত কোটি গোপী আর্য ধর্ম, লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, সংসার ধর্ম, পতি ধর্ম, পত্নী ধর্ম, যাবতীয় সব পরিত্যাগ করে তিলাঞ্জলি দিয়ে আমার কাছে চলে এসেছো। কিন্তু দেখো, তোমরা যদি একজন কোনো গোপী বলো না কি আমার জন্য হে প্রাণ বল্লভ তুমি মাতা পিতা ছেড়ে দাও, বললে পারবো না, আমার দ্বারা হবে না, আমি কাউকে ত্যাগ করতে পারবো